Good morning, children. So, in the previous class, we learned about Netravati. Yes, and I sent you already a PDF file of lesson number lesson number 5, the Netravati. Okay, नेत्रावती के वहाँ मैंने पाठ सिखाया है और उसका प्रश्नोत्तर भी आपको दिया है ना. I hope everyone you wrote and completed your CW. And you have to prepare for your examination. FA1 exam is there, no? You have to prepare. Okay, how much we told, no? All portion you have to prepare. How much we told, no? That much only. Okay, we will give a continue lesson ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಹಾಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬಾಯ್ಹಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಾದರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ and all the what exercise given, all that, and learn the spellings of that words. Okay, so here we will move to next lesson today. Okay, so here I will tell you about वीर what रानी चन्नम्मा. वीर रानी चन्नम्मा मतलब यहाँ है कि मैं एक आपको रानी चन्नम्मा, जो रानी चन्नम्मा कौन है और कहाँ की रहने वाली है, बस रानी चन्नम्मा ने हमारे लिए क्या क्या किया है, वहाँ रानी चन्नम्मा को इतना उच्च स्थान में क्यों रखा गया है. Yes, why she is very famous, everyone know her name. Yes, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾರ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವರಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆದರು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಯವರು, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ ಅಬೌಟ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಸೊ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 6 ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ओके, सो यहाँ रानी चन्नम्मा इसके बारे में देखेंगे. ऑल ऑफ यू अपॉन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30. ओके, यहाँ पाठ का परिचय, पहले पाठ का परिचय बोलती हूँ. यह पाठ रानी चन्नम्मा की वीर कथा है. इसमें रानी द्वारा अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों से डरकर लोहा लेने और वीर गति को प्राप्त होने की घटना का वर्णन किया गया है. यह है कि वीर चन्नम्मा का जो वीर गाथा मतलब वीरता का कथा. ओके, शौर्य का कथा. शी इज वेरी स्ट्रांग वुमन. के वहाँ बहुत क्या थी कि वीर थी, धैर्यशाली थी. ओके, और उनका द्वारा जो क्या हुआ कि वहाँ उनका साहस के बारे में बताया गया है. सभी महिला में साहस करने का जो धैर्य है ना, वहाँ धैर्य नहीं रहता है, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀವ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರೊಬ್ಬರಷ್ಟೇ ಏನೋ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರ ಕಡೆ ಒಂದು ಏಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಡೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, they only did their work, already they did. So in that list we will call a name of Rani Chennamma also. Okay, we will see how she is, how she was. Okay, now she is not there, no? So how she was. Okay, यहाँ चन्नम्मा देखिए आप सब पाठ को. चन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी. सन 1824 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपनी सेना बनाकर लड़ने वाली वहाँ पहली रानी थी. उनके साहस एवं वीरता के कारण कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है. साथ ही देश के इतिहास में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है. यहाँ क्या हुआ है कि चन्नम्मा, हमने जो पिछले लेसन में देखा था, वहाँ नेत्रावती भी क्या थी कि हमारा राज्य का ही लड़की थी. ओके, सो ये अब हम क्या कर रहे हैं कि आगे चन्नम्मा के बारे में पढ़ रही है. चन्नम्मा भी क्या है कि जो हमारे ही राज्य का थी. हमारा राज्य कौन सा है? विच इज अवर स्टेट? यस, अवर स्टेट इज कर्नाटक, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವರು ಕೂಡ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ. ಓಕೆನಾ?
चन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। यहाँ चन्नम्मा क्या थी कि जो हमारा राज्य है ना कर्नाटक का, हमारा गांव का ही राज्य का ही थी। और यहाँ उनका गांव ಕಿತ್ತೂರು. ಓಕೆ, ಕಿತ್ತೂರು ಅನ್ನೋದೊಂದೇನು ಊರು, ಬೆಳಗಾಂ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಿಯರ್, ಬೆಳಗಾಂ ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಳಿ ಹೋಗೋ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಿತ್ತೂರು ಊರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು, ಆ ಊರಿನ ರಾಣಿ ಇದ್ರು. ಎಸ್, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್, ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಕಿತ್ತೂರು. ಓಕೆ, सन 1824 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपनी सेना बनाकर लड़ने वाली वहाँ पहली रानी थी. क्या हुआ था कि जब हम बिफोर क्या ब्रिटिश लोग हमें क्या कर रहे थे कि हमारा ऊपर जो अधिकार जताते थे, ब्रिटिश लोग हमें ही, वो लोग क्या कहते हैं वही काम हमें करना चाहिए. ओके, सो मीन्स व्हाट, ब्रिटिश ruled us. So what they are telling, what they are what they are instructing, no, that only we have to do. If they are telling we don't want to go to school, means we have to what, stop our education. So in that previous time, so many what, all the bad rules are there. Because of why all the British are ruling us in that time. ಹೌದಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. इट मीन्स क्या, हम क्या थे कि उनका जो अधीन में थे वो लोग क्या कहते हैं वही करना चाहते थे. नहीं तो वो लोग क्या करते थे कि हमें पनिशमेंट या दंड देते थे या शिक्षा करते थे. इसके डर से हम क्या करते थे कि जो लोग ब्रिटिश लोग कैसे कहते हैं ना वैसे ही हम करते थे. जो उस ब्रिटिश इंडिया कंपनी का विरुद्ध क्या करने वाली, लड़ने वाली एक ही महिला थी. क्योंकि जो हमें स्वातंत्र चाहिए था, वी नीड इंडिपेंडेंट. ओके, वी नीड व्हाट, फ्रीडम. फॉर दैट पर्पस वी नीड फ्रीडम, मीन्स व्हाट, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश और वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ब्रिटिश. देन ओनली वी विल गेट व्हाट, फ्रीडम फ्रॉम दैट. ओके, सो दैट पर्पस शी इज द ओनली वन लेडी. She is against of that British company and she fought for a British company, for she fought for what, freedom. ಫ್ರೀಡಮ್ ಗೋಸ್ಕರ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅವಳು, ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದು. ಅವಳೇ ಒಬ್ಳು ಮಹಿಳೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಫಿಯರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೈನ್ಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ದಂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಫಿಯರ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೇಡಿ ಹೂ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ವಾಟ್ ಶಿ ಮೇಡ್ ವಾಟ್, ಅ ಗುಡ್ ಟೀಮ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೈನ್ಯ. Okay, army or force. She prepared one army or force and she went to fight against the British. So here Sena means army. Sena, army. Okay, so she went what, against the British. वहाँ पहली राणी, सो पहला था, मतलब जो लोग कोई भी नहीं आए थे, ಇವರೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು. उनके साहस एवं वीरता के कारण कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है. जो उनको क्या हुआ है कि उनके जो कितना, वो लोग बहुत वीरता से क्या करती थी, सबसे लड़ती थी और बहुत वीरता से सबके साथ क्या करती थी कि वहाँ हमारे देश में स्वतंत्र लाने में बहुत कोशिश करती थी. इसलिए वहाँ क्या किया कि इनको बहुत सम्मानित किया गया है. मतलब जो लोग, हम लोग अभी भी उनका याद करते हैं, क्योंकि वो लोग कब की थी, 1924 में, सॉरी 1824, 1824 ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಆಗಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 2020 ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. बट also we know her name and all, we know who is she, what she did. होदल्ला, मतलब क्या कि हम इतना उनको विशेष स्थान देते थे. और क्या हुआ कि साथ ही देश के इतिहास में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है. मतलब जो क्या इतिहास, मतलब जो क्या है कि गतकाल जो पिछले हुआ है. ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ.
ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಸರು ಏನು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವೋದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವನಿತೆ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರವ್ರ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಷ್ಟು ವೀರ ವನಿತೆಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ಲಬ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. इतिहास हिस्ट्री. ओके, और क्या हुआ? कर्नाटक में बेलगाम के पास एक गांव ककती में जन्मी रानी चन्नम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा तीरंदाजी में विशेष रुचि थी. अपनी इन रुचियों को पूरा करते करते वे युद्ध कौशल में प्रवीण हो गई. कित्तूर राजघराने के राजा मल्ला सरता ने जब रानी के युद्ध कौशल के बारे में सुना तो उनकी चन्नम्मा से विवाह करने की इच्छा हुई. तो यहाँ क्या हुआ कि रानी चन्नम्मा का गांव कौन सा है कि बेलगाम के एक पास ककती गांव है. ककती ಅನ್ನೋದೇನೊಂದು ಊರ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? ಬೆಳಗಾಂ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಕತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಏನು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಕಕತಿಯಲ್ಲಿದೆ. जन्मी रानी ಚೆನ್ನಮ್ಮ को बचपन से ही क्या था कि घुड़सवारी. ಸೊ घुड़सवारी ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಬಹಳ ಶಾಕ್ ಇತ್ತು. ಸಣ್ಣವರು ಇರುವಾಗಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಭಾವಿಶಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತರು. ದೆನ್ ತಲ್ವಾರ್ಬಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಡ್ಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖಡ್ಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳು ಕಲಿತರು. ಓಕೆ, ತಲ್ವಾರ್ಬಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದೇನು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವಂಥ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ. ತಲ್ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಖಡ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತರು. ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕಲ್ತರು. ತಥಾ तीरंदाजी में विशेष रुचि थी. और तीरंदाजी मतलब जो क्या है कि ತೀರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? हम निशाना लगाना चाहिए. हम किसको मार रहे हैं, किस प्रदेश को मार रहे हैं ना, वहाँ निशाना लगाना चाहिए. ನಿಶಾನ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾವುದೋ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಶಾನೆ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಬಾಣಚರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಾಣ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೂ ಒಂದು ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನೂ ಒಂದು ಕಲಿಯುವ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನದು? ತೀರ್ದಾಂಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಚರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯೆ. ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಶಾನ ಅಥವಾ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ. ಓಕೆ, तीरदांजी में उनको क्या था कि बहुत रुचि था. मतलब इनलिಕ್ಕೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿತ್ತಂತನಾ? ಇಲ್ಲ, बहुत उनको क्या था कि आसक्ति था. she have a interest in all this areas because she need a fight. She wanted to fight against the British. then she have to learn all those things. no, ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಲಿಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗಿಂದನೇ ಅವರಿಗೇನು ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಏನು ಘೋಡಾ ಸವಾರಿ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆರ್ಚರಿ, ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕಲಿತಾ ಬಂದರು. ಓಕೆನಾ. अपनी इन रुचियों को पूरा करते करते वे युद्ध कौशल में प्रवीण हो गई. और क्या हुआ कि जो अपना जो कौशल्य है ना, अपना रुचि है ना, रुचि मतलब क्या, जो आसक्ति, इंटरेस्ट, ओके, वहाँ पूरी करते करते क्या हो गई कि जो बड़े होते होते क्या हुआ कि उनको जो युद्ध कौशल के बारे में भी क्या हो गया कि बहुत प्रवीण हो गई. प्रवीण मतलब क्या है कि सब कुछ आने लगा. ओके, इंटेलिजेंस, ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲನೂ ಏನೋ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದರು. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ಯಾರು ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾರು ಬಂದು ತಲ್ವಾರ್ ಬಾಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಯಾವುದೇ ಕುದುರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಣದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಬಾಣ ಕೂಡ ಬಿಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಲ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಮತ್ತೇನು ಪ್ರವೀಣರಾದ್ರು. ಓಕೆ, प्रवीण मतलब क्या, सब उनको आने लगा, जो कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे वहाँ सब कुछ करते हैं ना, वो उसके बारे में सब क्या हुआ कि जानकर सब उसने स्किल्ड क्या किया कि पता लगा लिया. ओके, और उसका बाद क्या हुआ है कि कित्तूर राजघराने के राजा मल्ला सरता ने जब रानी के युद्ध कौशल के बारे में सुना तो उनकी चन्नम्मा के विवाह करने की इच्छा हुई. और वहाँ क्या था कि कित्तूर का एक राजा था, जो उसका नाम क्या था कि मल्ला सरता. सो वहाँ क्या हुआ कि जो रानी चन्नम्मा को सब कुछ आने लगा और युद्ध का परिणत भी हो गई, युद्ध कौशल सब सीख लिया. सो यहाँ बात जानकर और यहाँ बात देखकर यहाँ राजा को क्या होता है कि ಚನ್ನಮ್ಮ से ವಿವಾಹ करने का ಇಚ್ಛಾ हो जाता है, ಅದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಘೋಡಾ ಸವಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ತಲ್ವಾರ್ ಬಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆರ್ಚರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಅವಾಗ ರಾಜರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಊರಿನ ಯಾರು, ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಜ, ಓಕೆನಾ. ಇವ್ರ ಮನೆ ಇರುವುದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಗಾಮಿನ ಕಕತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇರುವ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಊರು ಕಿತ್ತೂರು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ನಾವು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಅನ್ನೋದೇನು ಅವ್ರ ಗಂಡನ ಊರು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಸರ್ತಾವ ರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಣಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ, ಚೆನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛಾ, ಓಕೆ, ಬಯಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಓಕೆ ಇವರೆಷ್ಟ ವೀರ ವನಿತೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ತಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಆಗುತ್ತೆ. कित्तूर के राजा ने चन्नम्मा के पिता के पास उनकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा. उसके बाद वहाँ राजा क्या करता है कि जो कित्तूर की रानी मतलब चन्नम्मा है ना, उसके पिता के पास क्या भेजता है कि जो मुझे उनके आपकी बेटी से शादी करना है, ऐसा क्या करता है कि प्रस्ताव भेजता है. प्रस्ताव मतलब जो हम ಪ್ರಪೋಸಲ್ कहते हैं, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ರಾಜರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗರಿ ತಗೊಂಡು ಇಂಕನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬರೆದು ಕಳಿಸೋದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೆನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಲೆಟರು ಇಲ್ಲ, ನವಿಲುಗರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಶಾಯಿ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಫಾದರಿಗೆ, ಓಕೆ. चन्नम्मा के पिता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. वहाँ क्या हुआ कि राजा मल्ला सरता ने क्या किया था कि प्रस्ताव भेजा था ना, उसका पिताजी ने, किसका, चन्नम्मा के पिताजी ने जो क्या किया कि प्रस्ताव को अग्री कर दिया, ओके, हाँ मान लिया. और क्या किया कि स्वीकार करके कुछ ही दिनों के बाद बेलगाम के कित्तूर राजघराने में उनका विवाह हो गया. उसके बाद क्या हुआ कि चन्नम्मा का विवाह कुछ ही समय के बाद चन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा के साथ कर दिया गया, ओके. Means what, they got married in that king, Malla Sarta king only, she got married in the place of Kittur, okay. Now she is belong to Kittur place because now she came to her husband home, okay. Husband means of king Malla Sarta, okay. उसका पिताजी ने क्या किया, शादी करके वहाँ कित्तूर को भेज दिया. Yes, understood all of you till here. In the next class we will continue here. ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಏನು ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗಿಂದನೇ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಒರೆಸಿ ಕಲಿಯುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಓಕೆ. ಇವರೇನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಲ್ಗಾಂ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಊರು ಯಾವುದು, ಕಕತಿ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ವೀರ ವನಿತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತಿಹಾಸದಿಂದನೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೇನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಂತಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು,
ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನು ತನಕ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ ಮಲ್ಲಸ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತಂದೆ ಎದುರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಊರಿಗೆ ಅರಸಿ ಅದು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ tell you. And for your homework you have to write lesson number 3 question answer of lesson number 3 in the second main. Okay, HW read and write question answer of lesson number 3. Only second main, second and okay, third main also should write, huh? Second and third main. Okay, one time question, two time answer. You have to write one time question and two times answer, because I am giving these for your test purpose. Okay, if you are writing here two times means you will what practice to how to write that answer. Okay, for that purpose I am giving. ಯಾರು ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನೇನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ವರ್ಡನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 2 times ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 time question and learn the question answer all the lesson. How much question we gave now for test, till that you have to learn all the question answer, all the mains, all exercise you have to learn, not only question answer. Okay, so thank you.